આગળ વધીએ. આપણી સાથે મયુરેશ પણ જોડાયેલા છે. મયુરેશ, સ્વાગત. અને ગ્લોબલ માર્કેટ્સ જે છે તે પર્ટિક્યુલરલી હું પર્ટિક્યુલર જો અમેરિકન માર્કેટ્સની વાત કરું, દરરોજ રેટ હાઇક ડર લગાવી અને માર્કેટ ઘટીને સીધા 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ પાસે પહોંચી ગયા. અને એક સ્ટેટના ફેડના વડા એમ કહી દે કે ભાઈ રેટ હાઇક હવે એટલું લાગતું નથી, અને અચાનક જ સેન્ટિમેન્ટ ચેન્જ થઈ ગયા. ભારતીય માર્કેટ્સમાં જુઓ, જબરદસ્ત રેટ જેને કહેવાય કે રિએક્શન આપી રહ્યા છે આ બધા સમાચારોનું. એટલે આ બધા ન્યૂઝ ફ્લો અને સ્ટેટમેન્ટ્સ પર રિએક્શન આપવાનું જે માર્કેટ્સ છે તેમણે બહુ વધારે શરૂ કરી દીધું છે. યા તો એવું કહો કે પછી યા તો આનું મહત્વ એટલું બધું અત્યારે કંઈક વધી ગયું છે. આ ફ્રેજાઇલ સિચ્યુએશન ગણી શકાય અને કઈ રીતે જોવું જોઈએ, મયુરેશ? વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. યસ, નહીં, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. આઈ થિંક જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, a couple of Fed officials probably anticipated કે થોડા વધારે રેટ હાઇક આપણે જોવું પડશે. અને આઈ થિંક કાલની જે સ્ટેટમેન્ટ આવી, આઈ થિંક he was probably trying to maintain the calibrated rate hikes. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક સ્ટેટમેન્ટ્સ ઉપર માર્કેટ્સની રિએક્શન આવે છે. પણ ક્યાં ના ક્યાં જે સ્થિતિ છે યુએસ માર્કેટમાં આજની તારીખમાં, આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી વેરી ક્લિયર. જે ડેટા પોઈન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, if you probably look at consumer spending, if you probably look at housing starts, unemployment ના જે ડેટા કાલે આવ્યો, the fall is not that substantial. એટલા માટે I think rein in કરવા માટે interest rates are going to continue for the better part of this financial year. And આટલા માટે I think the market is trying to get the good news out of whatever is happening in terms of a very tough macro situation. There is no two ways. Yes, both. I mean, it's a very commonality factor. I think the credit card debt, as an example, US માં has reached its all-time high level. The debt ceiling level, it is at an all-time high level. And I think ગણિત બહુ સિમ્પલ છે. I think if interest rates keep on going higher and the debt ceiling and the additional borrowing government કરવા પડશે to probably ensure that the debt ceiling crisis is over, they'll have to service this debt at a higher cost, which effectively means I think the overall deficit છે government નું વધવાનો છે. At the same time, corporate earnings are expected to take a big hit this quarter onwards. So I think macro situation is looking very, very tough. Market is trying to pull out good news out of all these tough macro situation. So the European markets પણ જોશો has remained extremely strong. I think the stocks 500 કરીને index છે, which we track at the William O'Neill. DAX CAC I think it's almost at its all-time high levels. When the statements are coming through कि જે વ્યાજ દરે છે, I think they're expected to continue for a longer period of time than what was earlier anticipated. So I think interest rate hike જે વધશે, we all know the corollary effect. Consumption ઘટશે, corporate profits ઘટશે, and therefore the re-rating હોય or price earnings or multiple હોય forward basis ઉપર, that obviously gets reduced to a large extent. So I think pain definitely છે marketમાં. Market is trying to find out good news out of whatever is coming in terms of all these global macro headwinds. And in that same breath, I think Indian context માં જે કાલે flows આવ્યો અડાની stocks માં, bank stocks have started reacting very, very positively. કારણ કે જેટલું ફ્લો આવ્યો છે, કદાચ આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ સેવિંગ ગ્રેસ કે આઈ થિંક જેટલી એક લિક્વિડિટી ક્રંચની સિચ્યુએશન હતી ગ્રુપ માટે, એન્ડ વેર અ લોટ ઓફ રિપોર્ટ્સ વર કમિંગ થ્રુ, બેંક્સ માઇટ હેવ અ રિસ્ક ઇન ટર્મ્સ ઓફ એડિશનલ પ્રોવિઝનિંગ, સો ઓન સો ફોર્થ, ધેટ રિસ્ક પ્રોબેબલી સ્ટાર્ટ્સ ગેટિંગ ઓફ. આટલા માટે જે ઉછાળો જોયો છે બેંક નિફ્ટીમાં અને જે કવરિંગ જોઈ છે, શોર્ટ કવરિંગ સ્પેસિફિકલી નિફ્ટીમાં, that is creating buoyancy. But મારી હિસાબે I think you need to be extremely careful in selecting sectors and stocks. કારણ કે macro situation is still very, very tough. અને આ વર્ષ મારા હિસાબે is extremely tough in terms of navigating આ બધા macro headwinds, global હોય or local. તમને સ્વાભાવિક આવતી જોવા મળી રહી છે. 1150 કરોડ રૂપિયાની એક મોટી રકમ છે. અને મયુરેશ, આના કારણે થઈને એલેમ્બિક ફાર્મા પર્ટિક્યુલરલી થોડું ફોકસમાં છે. બે મુદ્દાઓ છે અહીંયાથી. એક તો જે ટાઈમલાઈન પર તેમણે એક્સપેક્ટ કર્યું હતું કે તેમની રેવન્યુ જનરેટ થઈ જશે, તેમને બેલેન્સ શીટ પર આવી જશે, તે આવ્યું નથી. અને બીજો મુદ્દો USFDAથી અપ્રુવલમાં થોડી લેટ થયું છે અને એના કારણે થઈને આ ઇમ્પેરિમેન્ટ તેમણે હવે ભોગવવું પડશે તેવા સંકેતો અહીંયાથી ખાસ બની રહ્યા છે. એલેમ્બિક ફાર્મા એક વખત મયુરેશ આપણે નજર કરી લઈએ આ સમાચાર ઉપર. એ તો વન ટાઈમ હિટ લઈ લીધી છે કંપનીને બેલેન્સ શીટ ઉપર. આઈ થિંક જેવી રીતે ચાંદીને પણ કીધું, આઈ થિંક જે જનરલ રિઝર્વથી ટ્રાન્સફર થઈ ગયું છે, આઈ થિંક દેટ હેઝ બીન ડન બીકોઝ ઓફ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ દેટ ચાંદની મેન્શન્ડ. હવે બે પાસો અહીંયા. એક આઈ થિંક જે FDA નું આઈ થિંક એક સાયકલ છે આજની તારીખમાં પણ, યુ આર પ્રોબબ્લી સીઈંગ અ લોટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ across pharmaceutical sector as a whole facing a lot of issues in general. બીજી વસ્તુ તમે જો આઈ થિંક જે નવા અપ્રુવલ્સ આવશે, if that probably get delayed, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન હોય in terms of revenue built up,
કે નવા જેનેરિક જે કોમ્પ્લેક્સ જેનેરિક્સ હોય કે બ્રાન્ડેડ જેનેરિક્સ હોય, when they get launched in US markets a better margin સાથે હોય. So I think both volume plus value growth gets reflected, but that probably gets delayed. આટલા માટે જે EPS growth છે જે અમે બહુ ક્લોઝલી ટ્રેક કરીએ છીએ ઓનિલમાં, that probably gets delayed to a certain extent as well. અને આટલા માટે I think જે forward multiples છે that again gets constrained to a certain bit. So મારા હિસાબે I think capex cycle as Chandni mentioned is largely done with, but I think જે approval cycle છે and which creates a huge impact in terms of EPS એ કદાચ થોડું I think soft રહેશે. એટલા માટે I think on a relative strength also I think it's looking very very weak in terms of RS ratings જે ઓનિલ methodology ઉપર છે. તો ક્યાં ને ક્યાં I think there are better stories. મારા હિસાબે યશ ફાર્મામાં fourth quarter થી I think એક સુધાર જોવા મળશે. And therefore, I think specific જે stories છે mid cap pharma એના ઉપર ધ્યાન રાખો. Specifically companies that are into either branded generics or they are into niche complex therapies as well. Margin expansion is a given which will start happening from quarter 4. એટલા માટે I think watchlist ઉપર તમે FDC જેવી કંપની, ન્યુલેન્ડ જેવી કંપની, સુવેન જેવી કંપની રાખી શકશો. તો I think બહુ સિલેક્ટિવ રહો, પણ આ વોચલિસ્ટ તમે ડેફિનેટલી ક્રિએટ કરશો because in my opinion Q4 onwards, I think margins માં એક expansion જોવા મળશે. And pharma has been a large underperformer. ક્યાં ને ક્યાં જે global headwinds છે, macro factors છે, પાછું I think એક stability આવશે તો pharma sector માં at least એક consistency numbers આવશે. These specific mid-cap companies can post better operating performance Q4 onwards and therefore થોડું re-rating હોવાની શક્યતા છે. મયુરેશ, લેટલી એવા ગ્રુપ્સ પર્ટિક્યુલરલી કે જેમાં થોડું ચિંતાઓ હતી, જેમ કે ઇન્ડિયાબુલ્સ તમે જુઓ થોડું એક્શન પોઝિટિવ બતાવવાની કોશિશમાં, નો ડાઉટ જ્યારે માર્કેટ ઘટે છે ત્યારે ઘટવામાં પણ કંઈ પાછળ વળીને જોતા નથી આ સ્ટોક્સ, પણ આજે જ્યારે હવે ફરી એકવાર મજબૂતી પણ છે તો પણ સરસ વોલ્ટિલિટી ભલે હોય પણ થોડું રિસ્ક લેવાનો સમય તમને લાગે છે કે ઇન્ડિયાબુલ્સ ગ્રુપમાં આવ્યો છે હવે, કે હજુ પણ તમે થોડું અવોઇડ કરો છો આ બધાને? Really, if you ask me, I think it's still somewhere that you need to stay on the sidelines. જે મોમેન્ટમ છે આઈ થિંક માર્કેટ થી ડેફિનેટલી આવી શકે આ બધા સ્ટોક્સમાં, પણ આઈ થિંક જેટલા પણ આઈ થિંક એક હેડવિન્ડ્સ છે, પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક ફોર ધ સેક્ટર એઝ અ હોલ જે રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સિનેરિયો છે, કેટલા ફેન્સ સિટર્સ ઉપર રહેશે જે પ્રોબેબલી વિલ નોટ ઓપ્ટ આઉટ ફોર બાઇંગ ન્યૂ પ્રોપર્ટીઝ વિથ હાયર EMIs. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે NBFCs છે એની બોરોઈંગ કોસ્ટ વધારે વધશે, બીકોઝ આઈ થિંક એક મેજર સોર્સ ઓફ બોરોઈંગ જે છે એ બેંક્સથી જ હોય. Even NCD rates have started going higher and so have commercial paper rates as well. So ક્યાં ને ક્યાં I think જે સર્વિસિંગ કોસ્ટ છે એ વધવાની છે, જેના કારણે I think જે સ્પ્રેડ્સ અને નિમ્સ છે એ જે એન્જોય કરેલું આ બધા NBFCs ને, they are probably going to get constrained along with lower volume growth going forward as well. At the same time જે existing handouts કર્યા છે, I think delinquencies વધવાની I think એક શક્યતા છે. There might be a possibility in that scenario, or either a higher provisioning, which might also take a hit on profitability. So for the whole sector as a whole, I think thoda headwind in terms of earnings growth going forward. For the group in general, yes, મારા હિસાબે I think થોડું careful જ રહેવું પડશે, કારણ કે apart from all the headwinds, I think જે પોતાના I think development છે group માટે, I think that also is something that fundamental investors probably keep on looking for. So trading bets definitely હોઈ શકશે, fundamental skills છે. મયુરેશ, એશિયન પેઇન્ટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર છે. આઈડિયલી એવું કહેવામાં આવે છે કે ક્રૂડના પ્રાઇસીસને કારણે થઈને સીધું રિફ્લેક્શન આવે આ સ્ટોકમાં, અને એવું જોયેલું પણ છે આપણે. પણ આજે જુઓ ક્રૂડ થોડું ઘટી રહ્યું છે પણ સામે એશિયન પેઇન્ટ્સ પણ વીક છે, એટલે આ હવે અલગ થોડા ફંડામેન્ટલ્સ પર જતો જોવા મળી રહ્યો છે સ્ટોક. એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલું પણ એક એક્સપેક્ટેશન છે કે ક્રૂડની આઈ થિંક જેટલું ફોલ જોવા મળ્યું છે, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ઇટ ક્રિએટ્સ અ હ્યુજ બેનિફિટ, કારણ કે જેટલા prices ઘટશે એ ક્રૂડ ડેરિવેટિવ્સમાં અને ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડમાં, ઇન્વેન્ટરી વિલ પ્રોબબ્લી સ્ટાર્ટ કમિંગ ઇન એટ લોઅર લેવલ્સ. પણ બે પાસો હોય પેન્ટ કંપનીઝ માટે. આઈ થિંક પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક રિયલ ઇસ્ટેટનું ડિમાન્ડ જેવી રીતે આઈ થિંક વધશે, વોલ્યુમ ગ્રોથ વિલ પ્રોબબ્લી ઇમ્પ્રુવ એટ અ સિમિલર પેસ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે આપણી ઇકોનોમીની જીડીપી ગ્રોથ છે એની 1.5 times નોર્મલી વોલ્યુમ ગ્રોથ હોય પેન્ટ કંપનીઝને. Even if you are expected to grow around 6.5%, 7% વોલ્યુમ ગ્રોથ 10-11% ની હોવી જોઈએ ફોર ધ બેટર પાર્ટ ઓફ ધ નેક્સ્ટ યર એન્ડ હાફ. બીજી વસ્તુ જો તમે અપાર્ટ ફ્રોમ ઇનપુટ કોસ્ટ, આઈ થિંક જે લેબર કોસ્ટ છે અને જે રીપેન્ટિંગ ડિમાન્ડ છે, આઈ થિંક દેટ શુડ સ્ટાર્ટ પિકિંગ અપ સ્ટીમ. આપણે એલ નિનોની વાત કરતા હતા તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન છે કે આ ક્વાર્ટર અને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં રીપેન્ટિંગ ડિમાન્ડ શુડ સ્ટાર્ટ કમિંગ બેક ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી.
એશિયન પેન્ટ માર્કેટ લીડર છે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક ડેકોરેટિવ પેન્ટ્સમાં, પણ ઘણી બધી વેરાયટીઝ પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે આઈ થિંક એન્ટ્રી લેવલ સેગમેન્ટમાં અને મીડિયમ લેવલ આઈ થિંક મિડ લેવલ સેગમેન્ટમાં પણ, જેમાં પ્રાઇસિંગ આઈ થિંક ઇઝ ફાર મોર રીઝનેબલ દેન ધ પ્રીમિયમ સેગમેન્ટ ઇટસેલ્ફ. કોમ્પિટિશન છે પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે, રિટેલ આઉટલેટનું એક રીચ છે, આઈ થિંક દેટ ક્રિએટ્સ અ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ વોલ્યુમ ગ્રોથ જે કંપની પોસ્ટ કરી શકશે. તો ઓનલી ટુ હેડવિન્ડ્સ મારા હિસાબે જે આઈ થિંક એશિયન પેન્ટ્સ અને પેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે છે ઇઝ પ્રોબેબલી રાઇઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ, જેના કારણે આઈ થિંક રિયલ એસ્ટેટ ડિમાન્ડ એન્ડ સેલ્સ પ્રોબેબલી કેન કમ ડાઉન, વિચ ઓલ્સો મીન્સ કે નવા લોન્ચીસ જે થશે ઇફ ધીસ કન્ટિન્યુઝ ફર્સ્ટ હાફની એન્ડમાં અને સેકન્ડ હાફમાં કેન કમ ડાઉન, વિચ કેન પુલ ડાઉન વોલ્યુમ ડિમાન્ડ. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ઇફ there is that El Nino impact, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક સ્લોડાઉન આવશે if it does in rural and semi-urban consumption. I think થોડું clawback થઈ જશે in terms of repainting for the second half. That probably happens in the monsoon season as well. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડા બે ફેક્ટર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અને એશિયન પેન્ટ્સ માટે આઈ થિંક હેડવિન્ડ રહેશે, પણ વિધિન ધ પેન્ટ સેક્ટર મારા હિસાબે આઈ થિંક લીડરશિપ સ્ટોક છે. there is no question. ડિસ્કસ કરીએ. મયુરેશ, પીએફસી, આરઈસી, કોઈ ઓબ્ઝર્વેશન અહીંયા ખાસ? ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એન્ડ અગેન આઈ થિંક જે એક એક્સપોઝર છે સ્પેસિફિકલી સમ અડાની ગ્રુપ કંપનીઝ, જે પાવર વાળી કંપનીઝ અને ટ્રાન્સમિશન વાળી કંપનીઝ છે, જે પાર્શિયલ ફિનાન્સિંગ આવ્યું હશે આરઈસી થી. I think that is probably creating an impact onto the stock prices. PFC has a majority stakeholding REC માં, અને આટલા માટે I think PFC will also respond. જ્યાં સુધી નંબર્સ I think એક analysis છે, I think જે asset quality pressures છે, GNPAs, net NPAs have come off quite significantly. Provisioning coverage PFC માટે 70%, 71% ની આજુબાજુ આવી ગયું છે. ક્યાંક I think જે discoms ના dues છે, specifically generators પાસે, have come off quite significantly. State governments are also backing in terms of guarantees for probably ensuring कि जे बाकीના પણ dues છે that probably get repaid over a periodicity of time. અને આટલા માટે I think જેટલી પણ આપણે ન્યૂઝ સાંભળી છે, I think expectation of an early heat wave, જેટલી peak power demand વધશે in the coming few months, જે expectation government ને I think બાંધીને રાખ્યા છે in terms of full supplies, in expectations of running plants at full capacity through this season as well. Power financing obviously will play an important integral part as well. અને બેલેન્સ શીટમાં ડાયનેમિક્સ ડેફિનેટલી ઇમ્પ્રુવ થઈ રહ્યા છે. તો ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક આ બધા ફેક્ટર્સ ઉપર પીએફસી સ્ટોક આરઈસી ઇઝ રિએક્ટ. મયુરેશ, જે ફર્ટિલાઇઝર અથવા તો રિલેટેડ પ્રોડક્ટ્સની સાથે જોડાયેલા છે અને ગજબ તેજી જે છે તે આ સ્ટોક્સે બતાવી છે પાછલા 1-1.5 વર્ષમાં. તમે જુઓ, આઈડિયલી પહેલાં એવી પરંપરા કહેવામાં આવતું કે માત્ર બજેટ સમયે ફર્ટિલાઇઝર સ્ટોક્સમાં એક્શન હોય, પણ જે રીતે સરકારની અને જે નીતિઓ છે, બાકી બધી પરિસ્થિતિઓ છે, એક્સપોર્ટ પોટેન્શિયલ બની રહ્યા છે આ બધી જ કંપનીઓના, બહુ સરસ એક્શન આ બધા સ્ટોક્સે બતાવ્યા છે. સારું એક્શન ઓલરેડી બન્યું છે અને હજુ પણ સ્ટોકની તેજી અટકી નથી રહી. આ બધાને કઈ રીતે જુઓ છો તમે? Oh yes, I think આમાં એક 2-3 પોઈન્ટર્સ એડ કરીશ. પહેલી વસ્તુ I think જે યુરિયાના પ્રાઇસીસ છે, I think they have come off quite significantly. I read some media reports. I think Russia is one of the biggest exporters of urea, and we have probably imported urea at a far lower cost પહેલાના વર્ષના હિસાબે. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જે યુરિયાનું ઇમ્પોર્ટ થયું છે, because I think we still a urea deficit country, we still import urea, has created a significant impact. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think જે ઇનપુટ પ્રાઇસીસ છે ફર્ટિલાઇઝર કંપનીઝ માટે, ફોસ્ફરિક એસિડ કહો તમે, મેથેનોલ કહો, અમોનિયા કહો, have come off quite significantly. અને આટલા માટે I think જે રીસ્ટોકિંગ થશે આ બધા ઇનપુટ કોસ્ટની at lower prices, at lower costs, એ EBITDA margins ને ડેફિનેટલી સપોર્ટ આવશે. At the same time I think જે farm gate prices છે, એટલા માટે I think જે retail prices છે have come off a tad bit with input cost going down. થોડા I think હજી પણ ઓછા થશે, which should start aiding volume growth. તો I think આ બધા factors positively play out થશે fertilizer companies માટે. પાછું I think at O'Neill we also analyze risk factors જે છે for any particular sector or stock. Risk factor obviously I think fertilizer companies માટે El Nino નો impact છે. I think it's too premature at this point of time. Last time નું જે 2015 નું ઇફેક્ટ હતું યશ on El Nino, I was reading a crisis note. એક 15% રેનફોલનો ડેફિસિટ હતો અને એના કારણ 3-4% I think ખરીફમાં આઉટપુટમાં એક ડ્રોપ જોવા મળેલો. તો I think એપ્રિલમાં આપણે ખબર પડશે કે I think actual impact El Nino કેટલું આવશે, લોંગ પીરિયડ રેનફોલ એવરેજીસ ઉપર કેટલી ડેફિશિયન્સી રહેશે. And if that probably turns out to be true, થોડા I think જે ફર્ટિલાઇઝર વોલ્યુમ્સ છે that can probably just come off a tad bit. કારણ કે ખરીફ સાવિંગ જ્યારે સ્ટાર્ટ થઈ જાય અને ઇનિશિયલ મોન્સૂન ટ્રેન્ડ જ્યારે આવશે
ત્યારે આઈ થિંક એક્ટિવિટી પિકઅપ થશે. તો આઈ થિંક હોપ એ જ છે કે એલ નીનો આઈ થિંક ઇઝ નોટ સિવિયર એઝ એન ઇમ્પેક્ટ આપણા દેશ માટે પણ, ફાર્મર્સ માટે પણ. બટ ઇફ દેટ ટર્ન્સ આઉટ ટુ બી લાઈક યુ સો ઇન 2015, થોડું વોલ્યુમ ગ્રોથ ઉપર ડેફિનેટલી એક ઇમ્પેક્ટ આવશે. તો આઈ થિંક ઘણા બધા પોઝિટિવ આજની તારીખમાં છે. એક આઉટસાઇડ રિસ્ક ઓબ્વિયસલી ઇઝ એલ નીનો, પણ આ બધી ફેક્ટર્સ એપ્રિલ મે માં જ ખબર પડશે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડું મોમેન્ટમ આ સ્ટોક્સમાં બંધ કરશે. ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મયુરેશ, ઓટો એન્ટ્રીમાંથી આપણે જાણીએ છીએ બહુ રેર કાઉન્ટર્સ હોય છે કે જે ક્યારેક પાર્ટિસિપેટ કરે છે, ક્યારેક નથી કરતા. અને ઓબ્વિયસલી પહેલી તારીખ જાય એટલે પછી નિફ્ટી ઓટોના જે કોમ્પોનન્ટ્સ છે તે બધામાં થોડી બ્રેક જરૂર લાગે છે. ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં આજે હમણાં 3 વાગ્યા પછી હેવી વેચવાલી થઈ છે. કઈ રીતે જોવું છે સ્ટોક? My belief is profit booking છે, કારણ કે આઈ થિંક આઉટ પરફોર્મન્સ છે. તમે જો આઈ થિંક લુક એટ ધ કાઇન્ડ ઓફ રિટર્ન્સ ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેઝ ગિવન પાછલા 2 વર્ષોમાં. સ્ટેબલ મેનેજમેન્ટ છે, ઈવી પોર્ટફોલિયોમાં દે આર એક્સપેન્ડિંગ ધેર પ્રોડક્ટ સુઇટ. એક્ઝિસ્ટિંગ પોર્ટફોલિયો જે છે દેટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ અ વેરી વેરી ડિસન્ટ ક્લિપ. બેલેન્સ શીટ બહુ હેલ્ધી છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. રિટર્ન રેશિયોઝ ઘણા બધા સ્ટ્રોંગ છે. જે સબસિડરી કંપની જે સીજી પાવર ઇઝ ડુઈંગ એક્સીડિંગલી વેલ. જે ઘણા બધા ડિવિઝન્સ છે ઇન્ક્લુડિંગ મેટલ ફોર્મિંગ ડિવિઝન્સ, જે સાયકલની પણ ડિવિઝન છે કંપનીની, ઇઝ પરફોર્મિંગ વેરી વેલ બોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટોપ લાઇન અને એબિટ ગ્રોથ એઝ વેલ. તો આઈ થિંક કઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ નથી. એક જ પાસું આઈ થિંક સ્ટ્રોંગ આઉટ પરફોર્મન્સ હતું 2 વર્ષમાં. સમ મની ઇન માય ઓપિનિયન ઇઝ બીંગ ટેકન ઓફ ધ ટેબલ, કારણ કે વિથ ધ કાઇન્ડ ઓફ આઉટ પરફોર્મન્સ ધેટ ધ કંપની એન્ડ ધ સ્ટોક હેઝ ડિલિવર્ડ, ક્યાં ને ક્યાં વેલ્યુએશન થોડા મોંઘા ડેફિનેટલી થયેલ. તો માય બિલીફ ઇઝ ધેટ subject to no news that is surrounding counter at this point of time, normal profit booking છે. જે પણ આપણે સેક્ટર્સ સ્પેસિફિકલી સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, આઈ થિંક એ બધા ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કદાચ કર્યા હોય. મારી પોતાની પર્સનલ હોલ્ડિંગ કઈ પણ સેક્ટર અને સ્ટોકમાં નથી.